Dear students, welcome to English class. Today, our topic of discussion is right form of verb. We will learn about some rules necessary for filling gaps with right forms of verb. So, let's start. We know the verbs are the most variable element of the sentences. The right form of verb encompasses most of the grammatical rules of English language. ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য রাইট ফর্ম অফ ভার্বের যে রুলগুলো এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, কারণ আমরা হরদমই দেখি বিভিন্ন সেন্টেন্সে এগুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। The verbs appear differently in a sentence on the basis of their subjects. That means subject verb agreement, tenses, moods, voices, different structures and models, etc. So we have to learn about these rules. We have to learn about subject verb agreement, then tenses, moods, voices, different structures, models. If we can cover all these things, we will be good at right form of verb. So rules for filling gaps with right form of verb we'll try to know. Rule 1. If our subject is singular, our verb must be the same, and if the subject is plural, verb should be the same. অর্থাৎ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, প্লুরাল সাবজেক্ট হলে ভার্ব প্লুরাল হবে। এক্সাম্পল দেখো, শিহাব ইজ a meritorious student. শিহাব is a singular subject, therefore the verb appears singular, that is. Again, vehicles create traffic jam. Vehicles, it's plural, so verb, we use the verb plural, because we know if subject is third person singular number and if the subject is third person but plural number, they act differently. Rule 2. Preposition. In, at, on, of, for, from, by, with, without. These prepositions, after these prepositions, there will be noun or verb plus ing. Either noun or verb plus ing. Suppose television is an important source of entertainment or entertaining. Television is an important source of entertainment or entertaining. So after of there is entertainment, that is noun, or entertaining, that means entertain verb plus ing. Then children are fond of using mobile phone. After of there is using, that means use verb plus ing. Get that? So after preposition we will put verb plus ing, except the preposition to. That covers in rule 3. After to there should be verb on, অর্থাৎ ভার্বের যে বেস ফর্ম ওইটা বসবে টু এর পরে। কিন্তু এখানেও আবার একটু কিন্তু আছে, এটা হচ্ছে শুধু ইনফিনিটিভ টুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু এরকম কিছু ফ্রেজ আছে যেগুলোর পরে আবার ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়, যেমন অ্যাডিক্টেড টু, অ্যাডভার্স টু, বি ইউজ টু, উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, গেট ইউজ টু, বি অ্যাকাস্টম টু। এগুলো জাস্ট মনে রাখবা যে এমনিতে টুর পরে ভার্ব ওয়ান হয়, কিন্তু যদি এই ফ্রেজগুলো থাকে অ্যাডিক্টেড টু, অ্যাডভার্স টু, উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, এইগুলো যদি থাকে তখন আমার ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে। আর এছাড়া টু ছাড়া অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে ভার্ব প্লাস আইএনজি।
অথবা ভার্ব প্লাস আইএনজি করলেও তো তুমি জেরান্ড করছো, তাই না? সো নাউনের জেরান্ড তো নাউনের মতোই কাজ করবে। সো তুমি যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি না করতে চাও, তুমি ডিরেক্ট নাউন ফর্ম যদি বসাতে চাও সেটাও বসাতে পারো। Tori went to London to get a good job. খেয়াল করো, Tori went to London to get, to এর পরে get অর্থাৎ verb 1 হলো কিন্তু। Paresh tried to join the army. Tried to join, জয়েনটা কি বেস ফর্ম অর্থাৎ ভার্ব 1। কিন্তু we are looking forward to hearing from you, না এটা কিন্তু we are looking forward to hear from you হলো না, কারণ এখানে তো টু নেই, এখানে আছে look forward to। শুধু টু থাকলে আমরা ভার্ব 1 দিতাম, কিন্তু এখানে আছে look forward to, সো ভার্ব 1 দেওয়া যাচ্ছে না, ভার্ব প্লাস আইএনজি দিতে হচ্ছে। আবার I went to the stage with a view to dancing, ঠিক একই কারণে with a view থাকলে ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। People of Bangladesh are used to eating by their hands. Used to এই ফ্রেজটা থাকলে ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়, এই জন্য ইট প্লাস আইএনজি হলো। সো ইটস ক্লিয়ার, শুধু টু থাকলে ভার্ব 1। আর এই ফ্রেজগুলো যদি থাকে, জাস্ট ফ্রেজগুলো একটু মনে রাখবা, হ্যাঁ, তা না হলেই তো হবে না। এই ফ্রেজগুলো থাকলে তখন ভার্ব প্লাস আইএনজি। এরপর আর কি রুল আছে? ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, ইউজ টু, হ্যাভ টু, নিড, ডিয়ার, অট টু, এইগুলো যদি থাকে, এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে হবে ভার্ব 1, ঠিক আছে? হি ক্যান ডু দ্য সাম, ক্যান আছে বলে কিন্তু ডু হলো। হি ডাজ দ্য সাম হতো যদি ক্যান না থাকতো, কি জন্য? ওই যে হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, কিন্তু হি আর ডুর মাঝখানে যেহেতু ক্যান আছে তখন কিন্তু আর ওই রুলটা হলো না যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এজ ইএস যোগ হয়, এই রুলটা কিন্তু আর হলো না। কারণ কি? ওই যে ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, এইগুলোর মধ্যে কোনো একটা এখানে আছে, এই জন্য। ইট মে রেইন টুডে, তোরি মাস্ট স্টাডি টুনাইট, ঠিক আছে? ওয়াইল প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, আমরা জানি ওয়াইল মানেও যখন বা তখন, ওয়েন মানেও তাই, কিন্তু ওয়াইল আর ওয়েনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যখন ওয়াইল থাকবে তখন ভার্ব প্লাস আইএনজি দিতে হবে, আর ওয়েনের ক্ষেত্রে ডিপেন্ডস। ওয়াইল বলতে আসলে একটু বেশি ডিউরেশনটা বোঝায়, এই জন্যই ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। ওয়াইল ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন আই স আ স্নেক, ওয়াইল ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন, যেহেতু গার্ডেনে হাঁটা মানে তো একটু বেশি সময়টাই বোঝায়, এই জন্য কিন্তু ওয়াইল দিলাম আমরা, ওয়েন না দিয়ে। আর ওয়াইল দিলাম বলে আমরা ওয়াকের সাথে আইএনজি যোগ করলাম। তারপর ধরো ওয়াইল স্লিপিং আই ড্রিমড আ গুড ড্রিম, ঠিক আছে? নেক্সট রুল 6, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, গেট, গট, গেটিং, হ্যাভিং, এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে ভার্ব 3 হবে অথবা অ্যাডজেক্টিভ হবে। ভার্ব 3 কোনটা বলো তো? পাস্ট পার্টিসিপল। সো হয় পাস্ট পার্টিসিপল হবে অথবা অ্যাডজেক্টিভ হবে। কীরকম? শি গট ম্যারিড ইয়েস্টারডে, আই হ্যাড মাই কার ক্লিনড, দেখো গট আছে বলে ম্যারিড হলো, হ্যাড আছে বলে ক্লিনড হলো। হ্যাভিং টেকেন দ্য মানি দ্য থিফ রান অ্যাওয়ে, হ্যাভিং আছে বলে কিন্তু টেকেন হলো। আওয়ার কালচার ইজ গেটিং ওয়েস্টার্নাইজড, গেটিং, গেটিং আছে বলে হলো ওয়েস্টার্নাইজড। আফটার দ্য ক্লাস জাস্ট রিভিউ দ্য ক্লাস, ওকে? আর যে এই ক্লাসের যে রুলগুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো একটু রিভিউ করবা ক্লাসটা শেষ হলে। রুল 7, ইন কেস অফ প্যাসিভ ভয়েস ক্যান বি, কুড বি, মে বি, মাইট বি, শ্যাল বি, শুড বি, উইল বি, উড বি, মাস্ট বি, ইউজ টু বি, হ্যাভ টু বি, অট টু বি, এইগুলোর পরে হবে ভার্ব 3, দ্য ওয়ার্ক, হোয়াট টু বি ডান।
হি উইল বি হেল্পড বাই মি। ঠিক আছে। রুল 8, দেয়ার প্লাস ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ প্লাস সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। আর দেয়ার প্লাস আর, ওয়ের, হ্যাভ প্লাস প্লুরাল সাবজেক্ট। তার মানে হলো যদি দেয়ার আছে এরকম সেন্টেন্সে আমি দেখি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার, তখন দেয়ারের পরে ইজ বা ওয়াজ বা হ্যাজ অর্থাৎ সিঙ্গুলার কিছু একটা বসাতে হবে। আর যদি দেয়ারের পরে দেখা যায় যে সাবজেক্ট প্লুরাল আছে, তখন আর, ওয়ের, হ্যাভ এই প্লুরাল যে সাবজেক্টগুলো ভার্বগুলো সেগুলো বসাতে হবে। এক্সাম্পল, there is a mosque in our village. A mosque, it's singular, so after there we put a is, যেহেতু a mosque singular সেহেতু দেওয়ার পরে আমরা is দিলাম। there are 2 ponds in our village, এখানে আবার 2 ponds প্লুরাল আছে, দেয়ার আছে তারপরে প্লুরাল আছে, এই জন্য আমরা ভার্ব দিলাম প্লুরাল অর্থাৎ আর। নাও রুল 9, ইচ, এভরি, ওয়ান, এনি প্লাস ওয়ান অর মোর সিঙ্গুলার, সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব। ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার, ইচ আছে বলে কিন্তু ওয়াজ হলো। এভরি বয় অ্যান্ড এভরি গার্ল হ্যাজ বিন গিভেন 100 টাকা, তো তুমি প্রতিটা ছেলে এবং প্রতিটা মেয়ে এই হিসেব তুমি কিন্তু প্লুরাল ধরতে পারবা না, কারণ কি করছে ইচ, এভরি, ওয়ান, এনি যদি এগুলো থাকে এবং তার সাথে আরও একটা সিঙ্গুলার ভার্ব থাকে, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে ওই প্লুরাল ভাবার কোনো কারণ নাই, সেক্ষেত্রেও কি ধরবে, ভার্বটাকে সিঙ্গুলারই ধরবে। রুল 10, সামবডি, সামওয়ান এগুলো যদি থাকে তাহলে এরপরে সিঙ্গুলার ভার্ব। সাম বয়েজ, সাম টয়েস এরকম যদি থাকে তাহলে প্লুরাল ভার্ব, অর্থাৎ সাম জিনিসটা ডিপেন্ড করে যে সিঙ্গুলার না প্লুরাল, সামের পরে কি আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। সাম ইজ লাইক ওয়াটার, যে কন্টেইনারে নিবা সেটার রং ধারণ করবে। সামন হ্যাজ স্টোলেন দ্য পেন, যেহেতু সামের পরে ওয়ান আছে সো আমরা ধরে নিচ্ছি এটা সিঙ্গুলার, এই জন্য আমরা হ্যাজ দিলাম, হ্যাভ কিন্তু দিলাম না। পরের সেন্টেন্সেই দেখো, সাম বয়েজ হ্যাভ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন, এখানে হ্যাভ কেন দিলাম, কারণ সামের পরে বয়েজ আছে, বয়েজটা কি প্লুরাল। সো ক্লিয়ার, সামের পরে যদি সিঙ্গুলার থাকে, সিঙ্গুলার সাইনিং কোনো ওয়ার্ড থাকে তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, আর সামের পরে যদি প্লুরাল ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে ভার্বটা হবে প্লুরাল। দেন রুল 11, এনি, নান, ইচ, এভরি, ইদার, ওয়ান এরকম যদি থাকে তারপরে অফ, তারপরে প্লুরাল সাবজেক্ট, তারপরে সিঙ্গুলার ভার্ব। কীরকম, ওয়ান অফ দ্য বয়েজ, দেখো এনি, নান, ইচ, এভরি, ইদার, নিদার, ওয়ান এর মধ্যেই কোনো একটা না, ওয়ান অফ দ্য বয়েজ, এরপরে কি বলেছে অফ, অর্থাৎ এই যে অফ তারপরে প্লুরাল সাবজেক্ট কি দ্য বয়েজ, এরপরে কি দিতে হবে সিঙ্গুলার ভার্ব, তার মানে আমরা দিলাম ইজ। ঠিক একইভাবে নাউন অফ দেম, দেখো এনি, নান, ইচ এর মধ্যেই আছে নান, এরপরে আছে অফ, তারপরে আছে দেম অর্থাৎ প্লুরাল সাবজেক্ট, এই জন্য আমরা ভার্ব দিলাম সিঙ্গুলার ওয়াজ। ইদার অফ দেম হ্যাজ স্টলেন ইট, আচ্ছা এটার কারণটা কি বলতো, এটার কারণ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ যখন বলা হচ্ছে, বাংলায় চিন্তা করে দেখো, তখন কিন্তু বয়েজদের একজনের কথা বলা হচ্ছে, কিংবা ইদার অফ দেম যখন বলা হচ্ছে তখন কিন্তু তাদের প্রত্যেকে আলাদাভাবে বোঝানো হচ্ছে।
এই জন্য সিঙ্গুলার হয়ে যাচ্ছে, যে তাদের যে কেউ, প্রত্যেকে মানে যে কেউ। নান অফ দেম, নান তো আসলে সিঙ্গুলারই হবে, এটা তো জানোই। তো এই জন্য ওয়ান অফ দ্য বয়েজ আছে বা নান অফ দেম আছে, এই বয়েজ বা দেম এর জন্য আমরা যেন মিসগাইডেড না হয়ে যাই। এই দেম বা বয়েজ দেখে যেন আমরা ভার্বটা প্লুরাল না করি। আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ান বা নান বা ইদার, এবং এই ওয়ান বা নান বা ইদার যদি থাকে, সেই সাথে ইচ, এভরি, নিডার এগুলো যদি থাকে, তখন আমাদের সিঙ্গুলার হিসেবে ধরে নিতে হবে। দেন রুল 12, population, public, crowd, army, congress, committee, team, government, family, pair, dozen, scenery, knowledge, 100, 1000, furniture, machinery, information, bread, money, advice, poetry, gallows, ethics, mathematics, physics, news, electronics, dynamics, 2/3 of dollars, 2/3 মাইলস। এরকম যখন আমরা দেখব তখন আমরা বুঝবো যে সাথে হবে সিঙ্গুলার ভার্ব। কীরকম? পপুলেশন ইজ এ রিসোর্স। যদিও আমরা জানি যে পপুলেশন বলতে কি বোঝায়, জনসংখ্যা, তার মানে অবশ্যই অনেক লোক, কিন্তু তারপরেও এটাকে আমরা সিঙ্গুলার করে ধরে নেব। ফিজিক্স, এস আছে যুক্ত, কিন্তু তার মানে এটা না যে এটা প্লুরাল, এটার নামই ফিজিক্স। ফিজিক্স ইজ আ ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট। তো শুধু এই কোন ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে, শুধু পপুলেশন তো না, কোন ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে এইটা একটু মনে রাখতে হবে। লেট মি রিপিট: পপুলেশন, পাবলিক, ক্রাউড, আর্মি, কংগ্রেস, কমিটি, টিম, গভর্নমেন্ট, ফ্যামিলি, পেয়ার, ডজন, সিনারি, নলেজ, 100, 1000, furniture, machinery, information, bread, money, advice, poetry, gallows, ethics, mathematics, physics, news, electronics, dynamics. 2/3 dollars, 2/3 of miles. এইগুলো থাকলে আমরা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট দেব। people, spectacles, trousers, scissors, branches, clothes, goods, headquarters, vegetables, laws, police, cattle, folk, circumstances, gentry, এগুলো যদি থাকে তখন দিব প্লুরাল ভার্ব। His circumstances are not good. People don't eat the same food. Vegetables contain vitamin. এটা খুব মজার, তাই না? যে পাবলিক সিঙ্গুলার, পপুলেশন সিঙ্গুলার, কিন্তু পিপল প্লুরাল। সো উই হ্যাভ টু মানে মনে রাখতে হবে, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট, যে পিপল হবে প্লুরাল কিন্তু পাবলিক বা পপুলেশন সিঙ্গুলার। রুল 14, who, whose, whom, which, that. Follow only there before subject to choose the verb. অর্থাৎ যদি হু, হুজ, হুম, হুইচ, দ্যাট এইগুলো থাকে তাহলে ভার্ব কীরকম হবে? তখন ভার্ব আমরা দেখব যে এগুলোর আগে সাবজেক্টটা কী, এগুলোর আগে যে সাবজেক্টটা আছে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ভার্ব হবে। ইট ইজ আই হু অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড, ইট ইজ ইউ হু আর মাই ফ্রেন্ড, ইট ইজ হি হু ইজ মাই ফ্রেন্ড। ঠিক আছে? তাহলে এই ভার্ব কী হবে এটা হু ডিসাইড করেনি, এটা ডিসাইড করেছে হু এর আগে আই আছে না ইউ আছে না হি আছে, ডিসাইড কিন্তু সে করছে। একটাই মনে রাখতে হবে যে হু, হুজ, হুম, হুইচ, দ্যাট সরাসরি হয়তো বা আমার সেন্টেন্সকে গাইড করবে না। এর আগে যে সাবজেক্টটা আছে, যে শব্দটা আছে, সেটা সিঙ্গুলার হলে হু এর পরে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে অবশ্যই, আর ফার্স্ট পার্সন হলে সেই অনুযায়ী হবে, সেকেন্ড পার্সন বা থার্ড পার্সন হলে সেই অনুযায়ী হবে। রুল 15, প্রেফার টু শব্দটা যদি থাকে তখন ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। তরিকুল প্রেফার্স টু রিডিং নিউজ পেপার, জয়নুল প্রেফার্স টু ইটিং বেটল। সো প্রেফার্স টু থাকলে ভার্ব প্লাস আইএনজি। প্রেফার্স টু মানে কি বলো তো?
লাইক বা পছন্দ। লাইক থাকলে কিন্তু ভার্ব প্লাস আইএনজি হচ্ছে না। লাইক না দিয়ে যদি প্রেফার্স টু দাও, মানে তারিকুলের ক্ষেত্রে যদি লাইক দিতাম তাহলে তারিকুল লাইকস দিতাম, আর এখানে সেটা না দিয়ে দিলাম প্রেফার্স টু। ইনফ্যাক্ট লাইকস দিলেও তো সেটাই হচ্ছে, রিডিং নিউজ পেপারই হচ্ছে, একই কথা। নেক্সট রুল 16, ডিস্ট্যান্স, মানি, টাইম এগুলোকে আমাদের সিঙ্গুলার ধরে নিতে হবে। এগুলো থাকলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। যেমন 30 মাইলস ইজ এ লং ওয়ে। 30 মাইলস কিন্তু তুমি ওই আলাদাভাবে 1 মাইল 2 মাইল 3 মাইল করে গুনে গুনে 30 মাইল আলাদা করে হিসাব করছো না, পুরো 30 মাইলসটা মিলে একটা সিঙ্গেল ইউনিট ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছে। বা ধরো 100 ইয়ার্স, 100 বছর, এই 100 বছর তো আলাদা আলাদাভাবে বোঝাচ্ছে না, এই 100 বছর একত্রে মিলে একটা বিশেষ সময় বোঝানো হচ্ছে। সো এই জন্য এটাকে সিঙ্গুলার ধরতে হবে। 100 years is a long time, 30 miles is a long way. মানি বিগেটস মানি, মানি থাকলে সেটাকে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ধরে সেই অনুযায়ী সিঙ্গুলার ভার্ব দিতে হবে। অলওয়েজ, রেগুলারলি, জেনারেলি, ইউজুয়ালি, অকেশনালি, নর্মালি, ন্যাচারালি, ফ্রিকুয়েন্টলি, এভরিডে, ডেইলি, অফেন এইগুলো যদি থাকে তাহলে দিতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এইগুলো থাকলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। অর্গানাইজেশনস frequently need employees who speak a standard form of English. দেখো তাহলে ফ্রিকুয়েন্টলি আছে বলেই কিন্তু নিড হলো, অর্গানাইজেশনস এবং ফ্রিকুয়েন্টলি আছে বলে নিড হলো। এখানে অর্গানাইজেশনস না হয়ে যদি কোনো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হতো, যেমন হি, যদি হি থাকতো বা মনে করো রহিম থাকতো, রহিম ফ্রিকুয়েন্টলি, তখন আমরা কি দিতাম? নিডস দিতাম, সেটা আলাদা কথা। তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে নিড হোক বা নিডস হোক, যেটাই হোক, তোমার লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে হচ্ছে। এরপরে নিড দেবা না নিডস দেবা সেটা তো ডিপেন্ড করবে যে সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার আছে না প্লুরালে আছে। দেন ইংলিশ ইউজুয়ালি হেল্পস, ইংলিশ যেহেতু একটা সিঙ্গুলার ওয়ার্ড, এই জন্য কিন্তু এবার আমরা দিলাম হেল্পস। ইংলিশ ইউজুয়ালি হেল্পস টু গেট গুড জব। হি অলওয়েজ প্রেজ হিজ প্রেয়ার। অলওয়েজ আছে বলে বা ইউজুয়ালি আছে বলে বা ফ্রিকুয়েন্টলি আছে বলে এই নিড বলো, হেল্প বলো, প্রে বলো, এগুলো সবই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে এসেছে। রুল 18, নাও, অ্যাট দিস বা অ্যাট দ্য মোমেন্ট, অ্যাট দিস মোমেন্ট অথবা অ্যাট দ্য মোমেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট, ডে বাই ডে, ইনক্রিজিংলি, র্যাপিডলি এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই শব্দগুলো থাকলে এরপরে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন মোবাইল ফোন ইউজার্স আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে। হি ইজ ইটিং নাও, নাও আছে বলে কিন্তু ইজ ইটিং হলো। রুল 19, yesterday, one day ago, once, last, after a few days, last night, once upon a time, in the past, previously এগুলো থাকলে কি হয়? past indefinite tense. I received your letter yesterday, তো yesterday আছে বলে কিন্তু received হলো। one day I borrowed a book from you, one day আছে বলে কি হলো? borrowed হলো। তারপর ধরো যদি জাস্ট থাকে, জাস্ট নাও থাকে, অলরেডি, ইয়েট, এভার, লেটলি, রিসেন্টলি, ইমিডিয়েটলি এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অর্থাৎ এই যে এক্সট্রা শব্দগুলো এগুলো কিন্তু সেন্টেন্সের ভার্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সবসময় যে সাবজেক্ট একাই নিয়ন্ত্রণ করে তা না, এই শব্দগুলো, ডেকোরেটিভ যে শব্দগুলো আছে এগুলোও কিন্তু ভার্বকে ইনফ্লুয়েন্স করে। যেমন আমরা দেখলাম যে ইউজুয়ালি থাকলে কি হয়, আমরা দেখলাম যে ইয়েস্টারডে থাকলে কি হয়,
এখন জানলাম যে জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, এই শব্দগুলো থাকলে কি হয়। সো এইগুলো কিন্তু মোটিভেট করছে ভার্বকে। তো যাই হোক, হি হ্যাজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম ঢাকা রিসেন্টলি আছে বলে কিন্তু আমাদেরকে এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করে হ্যাজ ট্রান্সফার দিতে হলো। উই হ্যাভ শিফটেড টু সেফ প্লেস ইমিডিয়েটলি আছে বলে কিন্তু আমাদেরকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আনতে হলো, অর্থাৎ ভার্ব দিলাম, তারপরে কি অক্সিলারি ভার্ব দিলাম, তারপরে ভার্ব 3। রুল 21, মাইন্ড, ought, without, get used to, got used to, be used to, past, can't help, couldn't help, would you mind, এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে হবে verb plus ing. Would you mind having a cup of tea? He can't help smoking. এই রুলগুলো আসলে মনে রাখতে হবে, প্র্যাকটিস করে হোক বা মেমোরাইজ করাটা আসলে কোনো কাজের কথা না। মেমোরাইজ করা মানেই আজ মেমোরাইজ করবো, কালকে ভুলে যাব। মূল বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নট মেমোরাইজ করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে না, মনে রাখতে হবে। আর মনে থাকবে কিভাবে? যদি আমরা প্র্যাকটিস করি। রুলগুলো, এই যে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে রুলগুলো আরও একবার পড়ে নিবা, তারপর দেখবা যে মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করলে মনে থাকবে। মাইন্ড, ought, without, get used to, got used to, be used to, past, can't help, couldn't help, would you mind, এইগুলো থাকলে verb plus ing. had better, had rather, would rather, let, must, need, dear, make, would sooner, had sooner, এইগুলো যদি থাকে তাহলে কি হয়? ভার্বের বেস ফর্ম হয়। He had better read newspaper regularly. had better আছে বলে কিন্তু read হলো। I will not let you enter the classroom. let আছে বলে কিন্তু enter হলো। তা না হলে এই দেখো I will, তার মানে এটা কিন্তু ফিউচার টেন্স ছিল, কিন্তু let আছে বলে আমরা এর পরের ভার্বটা কিসে দিলাম? প্রেজেন্ট টেন্সে দিলাম। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যে বেস ফর্মটা দিতাম সেটা দিতাম। তো এই রুলগুলো মনে থাকবে না? এই রুলগুলো মনে রাখলে কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্ব কোনো বিষয়ই হবে না। ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, উইশ, ফ্যান্সি, এগুলো থাকলে হয় কি? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। আই ফ্যান্সি আই টার্ন পেল, এই সেন্টেন্সটা কোত্থেকে না বলতে পারো? আই ফ্যান্সি আই টার্ন পেল, এটা দ্য লাঞ্চন থেকে নেওয়া। It is high time we developed our country. high time আছে বলে হলো সাবজেক্ট পরে পাস্ট ইনডিফিনিট, আর এর আগে ফ্যান্সি আছে বলে হলো সাবজেক্টে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট। I wish I could help you, ঠিক একইভাবে it is time we stopped pollution. রুল 14, লেস্ট should, প্রথমে মনে রাখতে হবে লেস্ট হলে কি হবে? শুড দিতে হবে, এরপরে মানে সেন্টেন্সে যা আছে তাই। ওয়াক ফাস্ট, লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। রিড অ্যাটেন্টিভলি, লেস্ট ইউ শুড ফেইল ইন দ্য এক্সাম। এই রুলগুলো কিন্তু তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্যও লাগবে, শুধু যে রাইট ফর্ম হবে তা না। তোমাদের তো অনেক মজা, একটা রুল শিখে একাধিক কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করা যায়। এই একই রুল রাইট ফর্ম অফ ভার্বে লাগছে, কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে লাগছে। আবার তুমি যখন বিভিন্ন রাইট আপ করবা, মানে রিটেন পোর্শনটা যখন লিখবা, তখনও কিন্তু কারেক্টলি লিখতে পারবা যদি এগুলো ঠিকঠাক থাকে। রুল 25, ইফ, উইশ, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা বলি আনরিয়াল পাস্ট, এগুলোর ক্ষেত্রে কি করি? ওয়্যার দিতে হবে। If I were a doctor, I could treat the poor. I wish I were a king. এরকম, ঠিক আছে? Rule 26, if past indefinite tense, subject plus would, could, might plus verb 1, ঠিক আছে?
অর্থাৎ যদি ইফ থাকে এরপরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে কি হবে এরপরে? এটা তো একটা ক্লজে যদি আমরা দেখি যে ইফ আছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে তাহলে এর পরের ক্লজে হবে সাবজেক্ট প্লাস উড অথবা কুড অথবা মাইট, এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম। ইফ ইউ কেম আই উড গো। আর এটা যে প্রেজেন্ট টেন্সে হতো অর্থাৎ ইফ ইউ কাম কী হতো তাহলে আই উইল গো। কেম যেহেতু আছে পাস্ট টেন্সে সো এরপরে আমাদের ফিউচার ইন পাস্ট আনতে হবে অর্থাৎ আই উড গো। এই কথাটাই কিন্তু এর পরের রুলে দেওয়া যে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেক্ষেত্রে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস মে ক্যান শ্যাল উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান। ইফ হি রানস ইন দ্য রেইন হি উইল ক্যাচ কোল্ড। ইফ ইট রেইনস আই উইল নট গো আউট। জাস্ট এই র্যান থাকলে উড হবে আর রানস আছে বলে উইল হলো, সহজ। আর ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস মাইট হ্যাভ অর কুড হ্যাভ অর উড হ্যাভ প্লাস ভার্ব দিয়ে। ইফ দে হ্যাড স্টার্টেড আর্লিয়ার দে উড হ্যাভ রিচ দেয়ার ইন টাইম। এই তিনটা রুল একটু মনে রাখবা, ঠিক আছে? ইফের পরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পরের ক্লজে যাবে মে ক্যান শ্যাল উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান। ইফের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে পরের ক্লজে যাবে সাবজেক্ট প্লাস উড কুড মাইট সেই সাথে ভার্ব ওয়ান। আর ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের ক্লজে যাবে সাবজেক্ট প্লাস মাইট হ্যাভ বা কুড হ্যাভ অথবা উড হ্যাভ এবং এর সাথে ভার্ব থ্রি। সহজ, যেহেতু প্রথম ক্লজে পারফেক্ট টেন্স আর পরের ক্লজে পারফেক্ট টেন্স আনতে হবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। Rule 29. Present indefinite or present perfect tense plus since plus past indefinite tense. Present indefinite tense অথবা present perfect tense যদি থাকে এরপরে যদি since থাকে তাহলে এরপরে হবে past indefinite tense. It is many years since I came to Dhaka. Many years have passed since I had met her. আবার যদি past indefinite tense থাকে শুরুতেই এরপরে since থাকে তারপর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে কি হয়? মেনি ইয়ার্স পাস্ট সিন্স আই হ্যাড সিন হার লাস্ট। পার্থক্যটা বোঝা গেছে? অর্থাৎ শুরুতে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে এরপরে যদি সিন্স থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। অর্থাৎ প্রথম ক্লজটা যে টেন্সে আছে পরের ক্লজটাকে তার থেকে পিছিয়ে দিতে হবে, আরও অতীতকালে দিতে হবে। এই জন্যই প্রথম যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে পরের ক্লজে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, অর্থাৎ এক স্টেপ বা দুই স্টেপ পেছনে চলে গেল। আবার ধরো যদি প্রথম ক্লজে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে এবং এরপরে বিফোর থাকে এরপরে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, এরকম যদি থাকে। আবার পাস্ট ইনডিফিনিটের পরে যদি আফটার থাকে তাহলে এরপরে হবে পাস্ট পারফেক্ট। দুইটা ক্লজ আছে, প্রথম ক্লজে আছে পাস্ট পারফেক্ট তারপরে বিফোর, তাহলে এরপরে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আর যদি এরকম হয় যে প্রথম ক্লজে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট এরপরে আফটার, তাহলে পরের ক্লজে হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমরা ওই যে যখন টেন্স করিয়েছি প্রয়োজনে আবারও করাবো তখন আমরা ওই যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যে নিয়মটা করি এইটাই আসলে। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, দ্য পেশেন্ট ডাইড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কেম। বিফোর আছে বলে পাস্ট পারফেক্টের অংশটা সামনে আনলাম আর পাস্ট ইনডিফিনিটের অংশটা পরে আনলাম, আর যেখানে আফটার আছে সেখানে পাস্ট ইনডেফিনিট আগে এনে পাস্ট পারফেক্ট পরে দিলাম। এই হলো মোটামুটি রুলস। ইটস বিন আ লং ক্লাস টুডে, না? অনেক বড় একটা লম্বা ক্লাস করলাম আমরা। তো রুলগুলো একটু রিভিউ করবা, দিয়ে একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবা। ইনশাল্লাহ আমরা সামনের ক্লাসগুলোতে আরও প্র্যাকটিস করব এবং থিংস উইল গেট ইজিয়ার ফর ইউ। টিল দেন, টেক আ গুড কেয়ার অফ ইয়োর সেলফস অ্যান্ড ইয়োর প্যারেন্টস অ্যান্ড ইয়োর নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স।